Dear students, in the last class we learnt about vibrational spectroscopy and the different type of lines which are called fundamental lines and overtones. And now let us discuss other lines that can occur in a vibrational spectra which are called hot bands. A hot band is a band corresponding to a transition between two excited vibrational states. That is, both the lower and the upper states involved in the transition are excited state. That is, V is greater than 0. Neither of the two states will be a ground state. Bands for vibrational transition in which the lower value of V is larger than 0 are called hot bands. That is, a transition between V equal to 1 and V equal to T yields a hot band in the vibrational spectrum. Why are they called hot bands? They are called hot bands because a higher temperature is one condition for their occurrence. That is, these weak absorptions normally arise when the temperature is raised, so that the population of the excited vibrational state V equal to 1 becomes appreciable. At room temperature, only the ground state will be the highly populated. Hot bands always occur at lower frequencies than the fundamentals. They are also generally weaker than the fundamentals. This is because increasing the temperature of the sample can increase the intensity of a true hot band. Hot bands can be distinguished from overtones. This is because overtones occur at frequencies higher than those of the fundamental vibrations, but hot bands occur at lower frequencies than the fundamentals, and that too at higher temperature. സിമ്പിൾ ആണ് ഹോട്ട് ബാൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ഹോട്ട് ബാൻഡ് പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. V equal to 0യിൽ നിന്ന് V equal to 2യിലേക്ക് ചാടി പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓവർടോൺസ് എന്ന് വിളിച്ചത്. V equal to 3യിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഓവർടോൺ എന്ന് വിളിച്ചായിരുന്നു. V equal to 0യിൽ നിന്ന് 1ലേക്ക് പോകുന്നതിനെ നമ്മൾ ഫണ്ടമെന്റൽ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഹോട്ട് ബാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് V equal to 1ൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. അതായത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഉള്ള ട്രാൻസിഷൻസ് ഒന്നും ഹോട്ട് ബാൻഡ്സ് ആയിട്ട് വരില്ല. V equal to 1ൽ നിന്ന് 2യിലേക്ക് പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ 2ൽ നിന്ന് 3യിലേക്ക് പോകുന്നു, 3യിൽ നിന്ന് 4ലേക്ക് പോകുന്നു. അതായത് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് 1 മുതലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളും എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നുള്ള ട്രാൻസിഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോട്ട് ബാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലാണ് മോളിക്യൂൾസ് എപ്പോഴും വന്നിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. കൂടുതലും മോളിക്യൂൾസും ഈ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും. എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ മോളിക്യൂൾസ് കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലേക്ക് കൂടുതലും മോളിക്യൂൾസിന് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചൂടാക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും, അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഹോട്ട് ബാൻഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത്യാവശ്യം മോളിക്യൂൾസ് ഈ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ വരുള്ളൂ. അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് ചാടി ട്രാൻസിഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഹോട്ട് ബാൻഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Hot bands are observed only when an already excited vibration is further excited. For example, a V to V1 star. That means V1 to V2 transition corresponds to a hot band in its IR spectrum. These transitions are temperature dependent, with lower signal intensity at lower temperature and higher signal intensity at higher temperature. This is because at room temperature, only the ground state is highly populated based on the Boltzmann distribution. Boltzmann distribution പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ മാത്രമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോളിക്യൂൾസിന്റെ പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഹോട്ട് ബാൻഡ്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഉപയോഗിക്കണം.
ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ സിഗ്നൽ ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൈ സിഗ്നൽ ഇന്റൻസിറ്റി കിട്ടും. ഇനി ഇത് ഡിസ്റ്റിങ്ക്വിഷ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് മറ്റുള്ള ബാൻഡ്സ് ആയിട്ട്. ഫണ്ടമെന്റൽ ബാൻഡ്സിനേക്കാളും ലോവർ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് ഹോട്ട് ബാൻഡ്സ് വരുള്ളൂ. ഓവർ ടോൺസ് ഒക്കെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസിനേക്കാളും മോർ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഹോട്ട് ബാൻഡ്സ് എപ്പോഴും ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസിനേക്കാളും ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് വരിക. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പുകൾ വളരെ വളരെ കുറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്, മുകളിലേക്ക് പോകുന്നവർ കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രീക്വൻസി വളരെയധികം കുറവായിരിക്കും. Now let us discuss about the degrees of freedom in molecules. Simple diatomic molecules have only one bond which may stretch. In polyatomic molecules, each atom having 3 degrees of freedom in 3 directions which are perpendicular to each other. Thus, a molecule of n atoms has 3n degrees of freedom. For a linear molecule, 2 degrees of freedom describe rotation and 3 degrees describe translation. So, the remaining 3n minus 5 are the number of fundamental vibrations. While for a non-linear molecule, 3 degrees of freedom describe rotation and 3 degrees describe translation. So, the remaining 3 minus 6 are number of fundamental vibration. ഞാൻ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഒരു ലീനിയർ മോളിക്യൂളിന്റെ വൈബ്രേഷണൽ മോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 3n-5ഉം നോൺ ലീനിയർ മോളിക്യൂളിന്റെ ആണെങ്കിൽ 3n-6ഉമാണ്. അതിൽ അങ്ങനെ വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് n ആണെങ്കിൽ ലീനിയർ മോളിക്യൂൾ ആണെങ്കിൽ 3 ഡിഗ്രീസ് 3 ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഡ്സ് ഉണ്ടാവും. എക്സ് ഡയറക്ഷൻ, വൈ ഡയറക്ഷൻ, ഇസഡ് ഡയറക്ഷൻ. പിന്നെ 2 റൊട്ടേഷണൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ മൊത്തം 5 മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 3n-5 അത്രയുമായിരിക്കും വൈബ്രേഷണൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റേ നോൺ ലീനിയർ മോളിക്യൂൾ ആണെങ്കിൽ 3 ഡിഗ്രി ട്രാൻസ്ലേഷണൽ ഫ്രീഡവും ഉണ്ടാവും, പിന്നെ റൊട്ടേഷണൽ ഫ്രീഡവും 3 ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് 3n-6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫണ്ടമെന്റൽ വൈബ്രേഷണൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഞാൻ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ലീനിയർ മോളിക്യൂൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന് 3 ആറ്റം ഉണ്ട്. അപ്പം 3 × 3 എത്ര വരും? 9-5 4. അപ്പൊ 4 വൈബ്രേഷണൽ മോഡ്സ് ആണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനുള്ളത്. അത് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഏകദേശം കണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതുള്ളൂ. ഓക്കെ. Each atom has 3 degrees of freedom corresponding to motions along any of the 3 Cartesian coordinate axes x, y, z. A polyatomic molecule of n atoms has 3n total degrees of freedom. However, 3 degrees of freedom are required to describe translation, the motion of the entire molecule through space. Additional 3 degrees of freedom correspond to rotation of the entire molecule. Therefore, the remaining 3n-6 degrees of freedom are true fundamental vibrations for non-linear molecules. Linear molecules possess 3n-5 fundamental vibrational modes because only 2 degrees of freedom are sufficient to describe rotation. Among the 3n-6 or 3n-5 fundamental vibrations, those that produce a net change in the dipole moment may result in an IR activity, and those that give polarizability changes may give rise to Raman activity.